场各位朋友，大家好，今天是2020年10月5号。我们今天的节目呢，主要是谈呢蓬佩奥的亚洲之行。那么在这个之前，我们当然要向大家汇报一下川普总统的病情。川普总统的状态呢一向很好，从他检测新冠病毒是阳性的那天开始起，他实际上身体一直是很好的，没有什么严重的状况，只有那种轻微的鼻塞，有一点点温度。那么呢，10月1号经过治疗之后呢，到10月2号实际上就恢复了。但是呢，按照川普总统他的专家组的意见呢，必须让他呢离开白宫，到沃尔特呢军事医疗中心，到那里呢接受治疗检查。因为呢白宫呢传染的人太多，怕有人呢跟川普总统呢交叉感染。那么川普总统到了沃尔特军事医疗中心呢，他所有的这个身体状况呢，每天呢军事医疗专家们呢都向公众呢做了汇报。昨天呢仍然是这样，川普总统呢他昨天呢状态很好，各项指标都完全趋于正常，所以川普总统呢希望是礼拜一，就是今天呢就回到白宫上班。那么川普总统能不能在今天就返回白宫，就正式开始上班呢？这还要医疗专家组呢做出最后的评估。那么川普总统在昨天呢，因为有很多支持者都在医院外面高呼，所以说呢川普总统他昨天呢兴致也很高，他身体状况也很好，因此呢他就在沃尔特医疗中心呢发布了一个简短的视频。在这个视频上，他既对美国人民对他身体的关心呢表示感谢，同时他一再告诉大家，我们要知道美国再次伟大的话呢，是需要我们大家一起努力的。 We're getting great reports from the doctors. This is an incredible hospital, Walter Reed. The work they do is just absolutely amazing, and I want to thank them all, the nurses, the doctors, everybody here. I've also gotten to meet some of the soldiers and the first responders, and what a group. I also think we're going to pay a little surprise to some of the great patriots that we have out on the street, and they've been out there for a long time, and they've got Trump flags, and they love our country. So I'm not telling anybody but you, but I'm about to make a little surprise visit. So perhaps I'll get there before you get to see me. But I just, when I look at the enthusiasm, and we have enthusiasm like probably nobody's ever had. Our people that love the job we're doing, we have more enthusiasm than maybe anybody. So it's been a very interesting journey. I learned a lot about COVID. I learned it by really going to school. This is the real school. This isn't the let's read the book school. And I get it, and I understand it, and it's a very interesting thing, and I'm going to be letting you know about it. In the meantime, we love the USA, and we love what's happening. Thank you. 所以说，川普总统呢，他发布了这个感谢的视频以后呢，他就说呢，他会跟那些欢呼的群众呢有一个短暂的交流。当然，这个交流只可以川普总统坐在车上，从车上呢巡视一下两边，夹道欢迎他的观众。那么这样呢，川普总统就走出了沃尔特医疗中心，向沿途所有对他欢迎致敬的这些朋友们、这些美国人民们，川普总统表达了他的敬意。那么你从川普总统他整个行进的画面和群众拥护他的这个状态，你就可以看出川普总统和美国人民是水乳交融的。因此川普总统满怀信心，希望呢在礼拜一呢就重新回到白宫呢投入工作。那能不能回到白宫投入工作呢？关键是什么？医疗专家组在昨天下午有几个专家呢，都对川普总统的身体状况、他的病情呢，向美国人民做了汇报，也就是表示川普总统恢复得很好，是否礼拜一能够回到白宫工作？那么专家组呢还会做最后的评估。Here at Walter Reed National Military Medical Center. Regarding his clinical status, the patient continues to improve. He has remained without fever since Friday morning. His vital signs are stable. From a pulmonary standpoint, he remains on room air this morning and is not complaining of shortness of breath or other significant respiratory symptoms. He's ambulating himself, walking around the White House Medical Unit without limitation or disability. Our continued monitoring of his cardiac, liver, and kidney function demonstrates continued normal findings or improving findings.
And I'll now turn it over to Dr. Garibaldi from Johns Hopkins to talk about our therapeutics and, again, our plan for the day. Thank you, Dr. Julian. I just wanted to again reiterate what an honor and a privilege it is to take care of the president, but to be part of such a talented and multidisciplinary team here at Walter Reed. The president yesterday evening completed his second dose of remdesivir. He's tolerated that infusion well. We've been monitoring for any potential side effects, and he has had none that we can tell. His liver and kidney function have remained normal, and we continue to plan to use a 5-day course of remdesivir. In response to transient low oxygen levels, as Dr. Conley has discussed, we did initiate dexamethasone therapy, and he received his first dose of that yesterday, and our plan is to continue that for the time being. Today he feels well. He's been up and around. Our plan for today is to have him to eat and drink, be up out of bed as much as possible, to be mobile. And if he continues to look and feel as well as he does today, our hope is that we can plan for a discharge as early as tomorrow to the White House, where he can continue his treatment course. Thank you very much, and I'll turn it over. He is responding, and as the team said, if everything continues to go well, we're going to start discharge planning back to the White House. That's it. Thank you, folks. 那么今天已经是礼拜一了，川普总统目前来讲没有回到白宫工作，也可能是大家看到我这期节目的时候呢，川普总统就已经回到白宫了。为什么现在没有回到呢？主要是今天早晨呢，又发生了什么？又发生了白宫的新闻发言人麦肯纳尼呢，他也因为新冠病毒检测呢成为阳性了。这也就是意味着川普总统他整个的幕僚团队，他整个工作的白宫团队里面有很多人员已经呢检测为阳性，已经呢都被感染。而且这种感染呢还在蔓延，就是不是一个两个，而且今天有人感染，明天也有人感染。这个麦肯纳尼是作为川普总统最重要的对外发声的白宫新闻秘书的这个岗位上面，一直在白宫呢传达到川普总统的声音，传达到白宫美国政府的声音。但是麦肯纳尼呢今天呢也被检测成为阳性了，也就是毫无疑问来讲，他也得暂时离开他的岗位，然后去进行休养。从这个数据我们就可以看出啊，川普总统目前来讲，他无论是竞选团队也好，白宫工作团队也好，他的主要幕僚也好，很多人现在已经都感染上了。那么已经都感染上，在这种情况下，川普总统的医疗专家团队现在还能不能愿意川普总统马上就回到白宫？哪怕川普总统已经完全痊愈了，他现在回到白宫，只要跟别人接触，就有可能会被别人再次感染上。所以交叉感染这个风险是很大的存在的。因此呢，沃尔特医疗中心呢，很多专家都希望川普总统就在这里办公，一样的，你在这里指挥和白宫指挥是一样的。而在这里，因为有严格的隔离措施呢，不会让随便其他人员在未经检测的这些人员可以随便的接近川普总统，就确保总统他目前来讲不会被别人再次感染上，而他自己的身体应该得到完全的康复，这呢是非常重要。就像川普总统和他的太太梅纳利亚一样，他们两人因为同时都被检测为阳性，而目前来讲，川普总统和他的太太梅纳利亚是分开的，也就是双方不互相感染，也就是川普总统现在连太太都不能住在一起，更何况其他人，如果未经检测的人员，不是医生专家确保自己身体健康的人员，到哪里可以随便接触川普总统呢？现在确保川普总统的身体安全，就是保证美国的安全，就是保证大选的如期举行，就是保证美国可以制造再次伟大。美国伟大了，世界就伟大了。所以说，川普总统个人的安危，现在就决定了世界文明发展的方向。保护川普总统的身体健康，保护川普总统的安全，现在是全美国人民期待着川普总统能够迅速恢复健康，能够在大选中一举获胜的最重要的一个基础保障。所以说，川普总统的医疗专家组呢都会认真做评估，不会随随便便就让川普总统就回到白宫，有可能跟他人接触以后让别人再传染上他。因为很多人在没检测之前认为是没事的，你就像麦肯纳尼，如果川普总统回到白宫，麦肯纳尼是100%跟川普总统会一天要接触很多次的。但是麦肯纳尼他自己被感染上，他也不清楚啊，只有等检测指标出来以后，发觉他也中招了。那么也就是说，白宫现在那些正常的，目前还没有检测出结果的这些工作人员里面，可能还有人，他们可能一旦检测，也就是阳性了。所以这些人都是潜在的传染者。在这种情况下，川普总统回到白宫是有风险的。所以说，专家医疗组一定会评估这些风险，最终才决定川普能不能回到白宫指挥。
我个人认为，川普总统就应该待在沃尔特医疗中心。待在沃尔特医疗中心丝毫不影响川普总统对全国发号施令，对白宫直接指挥。只要他身边的所有幕僚在重要的事情上面，通过视频啊，通过电话啊，及时向川普总统汇报，川普总统在沃尔特医疗中心完全可以指挥全国，指挥世界。所以说，川普总统回到白宫呢，我反而认为风险更大，因为白宫呢工作人员太多，每一个工作人员在接触川普总统的时候，都有可能把自己身上的病菌传染给川普总统，因为这个人他也不知道他可能已经被感染上了。因为现在白宫和共和党团队里面啊，已经有大量的人员被感染上，在那么多人被密集感染的这个状态下，川普总统贸然回到白宫，我觉得是不可行的。当然了，这不是由我决定，这是由专家医疗团队决定，也同时呢，川普总统他自身呢，他也强烈要求回到白宫。那么他回到白宫这个愿望，那么专家组能不能批准，这就看美国专家医疗组他们最终他们的评估，因为他们理解川普总统的心情，川普总统需要在白宫投入他的工作，因为川普总统回到白宫实际上是一个重大的宣布，也就是川普总统康复归来的话，他实际上是对所有企图用病毒把川普总统击倒的这些人，对他们是迎头的痛击。因此，川普总统回到白宫有非常大的象征意义的。所以从这一点角度上来讲，川普总统希望他尽快的回到白宫呢，也是为了让选民们更放心，让选民们知道总统有一个良好的身体，他可以迅速的恢复工作，而且在工作状态中，他可以指挥全国、指挥世界，并且他投入到他继续的这个选举战略，在还有不到1个月时间里面，争取他的下一届的连任。川普总统的连任太重要了，为什么这么去说？蓬佩奥国务卿这2天他就到访了亚洲。本来川普总统一生病以后，很多人都希望蓬佩奥国务卿要立即结束他在其他国家里面的访问行程，要立即回到美国辅佐川普总统治理国事。但是呢，川普总统因为他的身体很健康，他完全可以遥控指挥全国，所以在这种情况下呢，蓬佩奥国务卿呢就没有急于返回美国，而是继续他的外交旅程。按照原定的计划，蓬佩奥10月4号到6号这个期间呢，他是访问日本。访问日本完了以后呢，他还要访问蒙古、访问南韩，访问这些亚洲国家，都是为了构筑对中国的一个统一的反抗中国、抗击中国、打击中共的一个堡垒。那么现在呢，川普总统因为染病的这个状况呢，所以蓬佩奥国务卿呢就临时决定取消南韩和蒙古的行程，只参加日本的这个行程。为什么一定要参加日本的行程呢？因为在日本呢要举行一个4国外长会议，这4国外长分别是日本、澳大利亚、印度和美国。这4国外长会议非常重要，它的重要性在哪里呢？这4国外长会议即将打造一个亚洲的北约，也就是说，蓬佩奥这次去是跟这几个国家要联合打造一个未来的亚洲北约。所谓亚洲北约，大家都知道，2战之后呢，美国呢率先呢和欧洲的国家呢建立了呢北约军事集团。这个北约军事集团从它建立到现在70多年来，由美国驻军保护着欧洲的安全。当时最主要的敌人是防范前苏联，因此呢，北约军事同盟呢，他们在这几十年的过程中，一直呢牢牢地看住了苏联，使得苏联不敢对欧洲的任何一个国家有任何军事挑衅和军事侵犯。因此，北约的模式是非常成功的。只是呢，在前苏联崩溃之后呢，率先来了一个默克尔，来了一个德国的老太婆，他就开始对北约的军事经费呢就完全不付，他对北约就完全不当回事。他认为北约美军驻扎的部队驻扎在德国保护他们是应该的，他可以不付钱的。所以由于默克尔这么去做，法国也跟着这么去做，欧洲有其他国家也跟风，德国和法国都这么去做，就导致了美国的军队驻扎在欧洲，然后大量的经费由美国纳税人买单。那川普总统接任以后，川普总统不能够容忍这个现实啊！怎么可能呢？我们美国派出那么强大的军队驻扎在欧洲，保卫着你们，最后出钱你们都不出了，你不出保护费，谁来保护你啊？所以美国有什么义务要保护你默克尔啊？在这种情况下，川普总统多次警告过默克尔以后，默克尔置之罔闻啊。所以说，川普总统就从德国撤出了大部分的部队，撤出大部分的部队以后，然后这时候默克尔傻了，所以默克尔就知道，一旦美军从德国撤出，那么德国的这个防线就完全拉开了，也就是说，俄罗斯随时可以侵犯你德国。当然了，你说普京可能没有这个愿望，这不一定的。一个是普京哪一天突然想过这种方法，第二个，普京的继任者突然也会对德国大开杀戒。这个历史上的这些变化你是无法预料的，但是你没有防范，这个打击就一定会来。所以北约呢，它这个军事同盟国的这个模式呢，从2战之后
70多年来，它一直运行的是非常成功的。那么，既然北约在欧洲非常成功，那么亚洲要不要打造一个类似北约的这样的军事集团？这是美国现在考虑的。所以说，美国这一次召开了澳洲、印度、日本和美国的4国外长会议，最终呢就是要打造一个在亚洲的北约集团。这个亚洲的北约集团实际上就是把亚洲的那些弱小国家把它都串成一线，组成亚洲的军事联盟集团以后，主要就是对抗中共。也就是这些国家，你们自己也没有什么国防防卫能力，你们如果投入大量的军费去构筑你们的军队，去购买你们先进的武器，可能你们国家自身的这个经济能力也很差，你们跟共军作战的这个水平也很差，你们干脆就是给美国交保护费。你们加入到亚洲的北约，你们把钱交给美国以后，由美国派驻军驻扎在亚洲，美国既有多艘航母在亚洲太平洋舰队在整个亚洲的海域不断的穿梭航行，同时如果是亚洲的北约打造成功以后，也就是美军会在亚洲一些主要港口、一些主要城市驻扎部队，包括你像越南的金兰湾啊，包括菲律宾的苏比克湾啊，包括日本的冲绳岛啊，包括印度尼西亚、马来西亚这些天然的良港啊，都可能让美军有军队驻扎。当美军的军队驻扎在整个亚洲的各个港口，布防美国的军事设施、美国的军事部队之后，加上美国的航母在亚洲、在太平洋海域不断的穿梭航行之下，那么整个北约的这个保护网就完全建立了。你共军打你打谁呀你啊？共军你只能是打中国的老百姓，你打印度人最终都是砖块和木头上，你不敢打一枪一弹的。但是中共呢，他镇压自己的老百姓，他60时候镇压中国普通的学生，镇压北京市民时候，他不是坦克车、机关枪上的，他们对老百姓的镇压是非常凶残的。但是碰到真正要守卫国家领土、要捍卫国家主权时候，他们只敢砖块和木头上了，他们根本就没有这种作战能力。别说什么美军了，连印度还打不过呢，中共到哪里跟美军去打？所以说，蓬佩奥这次的亚洲之行，重要的就是要在亚洲打造一个类似北约这样的军事集团。根据美国副国务卿史蒂芬·比根在蓬佩奥国务卿到达日本之前，他就向媒体表示，美国正式考虑要在亚洲建立北约式的联盟。这个建立北约式的联盟，主要就是对抗中共的这个专制政权。如果是川普总统得到连任，亚洲的北约肯定在川普总统的第2任期会完全建立好，会完全建立。那么，美国国务院负责亚太事务的助理国务卿叫史达伟呢，他也发表了一个公开谈话，他就说，四方机制虽然现在目前来讲还是一个非正式组织，但是这4个国家，也就是澳洲、印度和日本跟美国这4个国家，已经因为共同的利益，现在已经走到了一起。这次4方会谈主要是讨论中共在南海构建的各种军事岛礁和在南海布置的各种军事部队，包括中共他布置的各种中程导弹对亚洲邻国的威胁。同时，中共在香港推行国安法，对香港民众的人权严重的压制，都导致了这4个国家，也就是印度、澳大利亚、日本和美国，他们将会团结起来，成立一个亚洲北约，以亚洲北约军事集团同盟的这个形式来对抗中共对邻国的侵扰，以及对香港民主人权的镇压。所以说呢，这次蓬佩奥他访问日本，跟亚洲4国外长的见面，实际上就是为下一个任期，为川普总统下一个任期打造亚洲北约所奠定的一个基础。对于蓬佩奥访问日本，要打造亚洲北约这种军事同盟，中共可以讲叫恼羞成怒。外交部的发言人汪文斌他就说，蓬佩奥扬言要构建全球反华联盟，这是痴人说梦，他等不到那一天了，他的继任者也等不到那一天。你看他讲的话是不是威胁？什么叫他等不到那一天？你准备用什么方法让蓬佩奥等不到那一天？你是一种杀人警告吗？你是准备对蓬佩奥也施予病毒，让蓬佩奥也失去工作能力吗？所以说，这是中国外交部赤裸裸的威胁。而且王文斌一讲话里面就说，蓬佩奥要打造一个反华联盟。人家什么时候讲过反华联盟？人家讲的是反共联盟，人家支持的是你中国共产党，人家从来没有反过中国人民。蓬佩奥所建立的所有的军事同盟，所有打击中国的一切的这个打击力量，都是针对你中国共产党的。什么时候说过要反华、要反中国人民呢？而中共呢，他在国际舆论上面呢，就是要把中国人民和中国共产党捆绑。他捆绑的目的就是说，我们有14亿老百姓啊，这都是我们的本钱啊，你反对我们就是反对中国人民啊。所以说，中共呢，他就要这么去做，而且呢，非常愚蠢。为什么呢？因为中共他面对美国要将中国和中国人民区分开来的这个策略呢，中共采取的什么？中共采取的是饮鸩止渴的政策。这个饮鸩止渴的政策就是说，他在国际上要打造中国人民和中国共产党一样坏，甚至中国人民比共产党还要坏的舆论。
为什么这么去说呢？你看中共他对社交媒体的言论是管制的，就是任何那些有正义的声音一律是压制的。但是中共呢，他放开那些庆祝什么911事件啦，庆祝川普染病的中国的民间舆论，而且把中国很多民间欢呼川普染病的言论呢，把它放大，把川普染病说成是中国人民普天同庆。举国欢庆，普天同庆，非常非常好，这是特朗普给中国的一个献礼。也就是中共把中国人民那些不耻的那些反人类的言论都包装成中国人民的立场，让国际社会感到14亿老百姓实际上跟中国共产党一样坏，所以你反我们就是反14亿人民，这是中国共产党一定要捆绑中国人民，让国际社会得出的一个印象。所以说他在整个社交媒体上面，他所有的言论只要是欢呼911的，只要是欢呼川普总统生病，然后对川普总统生病说成是普天同庆的，他们一律放开。他们放开的目的不就是让美国人看到啊，中国人民跟中国共产党一样嘛？所以说你们要分开，分不开哇。那么在分不开的同时，也就变成了中国共产党就成功的捆绑了这14亿人民，也就是说把14亿人民绑上他的战车，让14亿老百姓做他的炮灰。这是中共他极力向外界传递的，中国共产党和中国人民就是一体的，他要表达这个声音。但是美国很清楚，蓬佩奥非常清楚，蓬佩奥在哪里指责都是指责中国共产党，从来没有针对中国人民。打造亚洲北约，它就是针对中国共产党的专制暴政集团，而且中共被美国定为暴政集团、定为纳粹集团的日子不会太远，只要川普总统连任。川普总统连任以后，一是亚洲北约可以打造成功，第二个很可能把共产党定为邪恶的恐怖专制集团、邪恶恐怖的纳粹集团，那么共产党和共产党的党员、他的组织成员都会受到美国的严厉打击。所以说亚洲北约的建立以及中国共产党被宣布为恐怖集团都决定于川普总统的连任，所以这也就是我在前面讲川普总统的连任太重要了。那么川普总统现在因为被中国释放的这个病毒击倒了，对川普总统的大选，他会不会最终产生一个极大的影响？川普总统是否能够得到连任呢？那我们就看这个权威的预测机构，曾经呢成功的预测英国肯定脱欧。2016年在选情完全一边倒支持希拉里的这个状态的这个舆论情况下，他也成功的预测了川普肯定在2016年胜选的华盛顿华府的智库叫民主研究所，他发布的最新民调一共是3大指标。第一个指标就是在全美，在整个美国，最终川普总统会以46%对45%的优势战胜拜登，也就是川普最终虽然他这个优势不明显，但是他肯定最终是战胜拜登的，这是他第一个民调。第二个民调就是在美国的6大摇摆州，这6大摇摆州主要集中在佛州、爱荷华州、密歇根州、明尼苏达州、威斯康星州和宾夕法尼亚州。这6个州呢，川普总统他能拿下47%的选民，而拜登呢只能获得43%的选民，这是第二个摇摆州的这个指标。那么第3个就是选举人票，也就是最终美国总统能够当选，完全是凭选举人票。选举人票在获得270张票以上才可以获得当选。那么他的预测就是，最终川普总统可以获得320张选举人票，而拜登只能获得218张。这是华盛顿智库民主研究所他发布的最新民调。那么这个民主研究所我们就说过了，他在历史上他的预测很准，对英国脱欧他准确的预测了。在2016年大选，在一片形势都不看好川普的情况下，他仍然预测了川普会当选。所以他的最新民调基本就可以预测川普总统今年肯定能够当选，优势不一定太明显，但是肯定能够胜选。所以川普总统一旦当选，所有美国现在国务院也好，美国白宫也好，制定的所有对中国的政策都会有条不紊的进行，对中共的打击可以讲中共灭亡的这个脚步越来越近了。中共能够感觉到啊，所以趁着川普总统这次被病毒击倒，这个华春莹呢，他就专门发了一个推特。一开始呢，他装模作样发个推特呢，说是慰问一下川普总统。很快呢，他看到川普总统呢，在这个沃尔特军事医疗中心接受治疗的这个状况以后呢，他呢又酸溜溜地发布了一个推文，说是真诚希望美国所有的患者他们的医疗待遇都能够跟总统一样。他在这个推文里面写到说，川普总统他在他自己沃尔特军事医疗中心治疗，自我感觉好多了的同时，美国一天仍然出现了5万多个感染的病症。
而美国这5万多新感染者，他们是没有条件跟川普总统一样，都到军事医疗中心接受一流的治疗的。美国民众是没有这样的机会的。华春莹讲的话好像是嘲笑川普，认为川普享受了什么特权，川普在军事医疗中心接受了一流的专家的治疗，而普通民众没有这个待遇。你究竟是讽刺川普呢，还是讽刺习近平呢？在美国，民众和总统是一样的，他们的治疗条件、治疗的措施都是一样的，他们接受的专家的治疗，美国普通民众到医院里面接受的这个专家治疗，那个专家也是顶尖专家，也是一流专家，而且他们的费用也是由国家承担，或者是由他们自己买保险，由保险报销的。所以说，他们跟总统在治疗条件、治疗费用上面是一样的。作为总统能单独到军事医疗中心，那是国家安全保卫的原因。总统的安保就决定了，总统一定是要到一个军事医疗保护中心，首先是保证总统的安全，这是安保的需要。你把总统和平民的安全需要也放在是一致的吗？你讲这个话实际上是讽刺习近平。在中国，所有的高官和民众是一样的吗？哪一个民众享受过高官的特权呢？哪一个民众他们去看病不是要自己掏钱呢？而在中共的这些大官贵僚，包括你华春莹，你看病不是国家给你拿钱吗？别说习近平了，中共的高官，你们哪一个不是享受特权？你有没有问过中国的老百姓能跟习近平主席一样吗？中国的老百姓都能住进中南海吗？中国的老百姓都能跟习近平一样享受着每顿128万元一瓶的那个铁嘴茅台吗？你哪是讽刺川普总统，你是讽刺习近平啊！讽刺习近平没有跟老百姓待遇一样啊！所以华春莹讲的话看起来好像是嘲笑川普总统跟美国普通的医疗者待遇不平衡，实际上全世界待遇最不平衡的就在中国。中国所有的官员，别说是中央官员，就是一个村长，就是一个县长，他和普通老百姓的待遇也天差地别。中共的大小官员哪一个不是享受的特权啊？你们没有看到最腐败的国家在你们这儿，最腐败的官员就在中国。你去嘲笑人家川普总统，一个民选的总统，在中国你们个人崇拜已经到了什么地步啊？美国有人提出要把川普总统的画像挂在白宫吗？但是中国呢？中国现在就有官员和学者，他们就提出要把习近平的像挂上天安门城楼，把毛泽东像换掉，让习近平上。提出这个建议的是署名国务院参事党组书记，主任叫王仲伟，和新加坡南洋理工大学校友会会长叫沈根林，他们一个请愿，他们这个请愿要求习近平的像要马上把它挂上天安门。这个提议我觉得很重要啊。绝对不忠诚就是忠诚不绝对。现在既然你们提议要把习近平像替换毛泽东，赶紧挂，早挂一天，习近平早死一天，你们赶紧挂。当全国上下到处都挂着习近平的像，当天安门城楼换到习近平的像时候，习近平的膨胀就已经到了什么？到了可以无往而不胜。所以说，习近平什么事都可以做了。当习近平什么事都可以做的时候，就眼看就灭亡了。也就是共产党当他发疯的失去理智，可以做出任何事的时候，毫无疑问来讲，习近平率领的那些所谓对他忠诚的，实际上这些虚伪的官员，他们就一起走向灭亡。这个日子不会太远，我就盼着习近平的像赶紧挂上天安门城楼，你们早挂一天，习近平早死一天。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。